ایک ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ تازہ اسرائیلی حملوں میں 250 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ برائے نام طاقت کے خلاف دنیا کے جدید ترین ہتھیار اور طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے فی الحال کسی بھی شرط پر جنگ بند کرنے اور پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں اب یہ خیال ابھر رہا ہے کہ کیا دنیا کے فنا ہونے اور الملحمۃ العظمیٰ یعنی دی مدر آف وار کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قیامت کے لیے جو نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، قبلہ اول، گنبد صخرہ اور ارض فلسطین پر یہ حملے کیا انہی نشانیوں کی کڑی تو نہیں؟ یہودیوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے نعوذ باللہ بیت المقدس کو شہید کرنا ہوگا تاکہ انہیں تابوت سکینہ حاصل ہو سکے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تابوت سکینہ کی تلاش کی آڑ لے کر یہودی بیت المقدس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی سے کیا مراد ہے اور موجودہ اسرائیلی حملوں سے ان کا کیا ممکنہ تعلق ہو سکتا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب ہجرت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں۔ اسرائیل کی دور حکومت میں اس خطے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 جلیل القدر حکمران آئے، جن میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس اشیاء میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ شمشاد کی لکڑی سے بنے ایک تابوت کا نام ہے جس میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء محفوظ تھیں۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا نسل در نسل حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، لیکن حضرت داؤد نے صحیح معنوں میں اس تابوت کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا، جو دراصل سکون یا اطمینان سے لیا گیا ہے۔ اس تابوت میں انبیاء کے معجزاتی تبرکات موجود تھے، جن میں لوح قرآنی، کوہ سینے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں یعنی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور وہ برتن بھی جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس جیسے انتہائی متبرک سامان اس تابوت میں موجود تھے۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ تابوت حاصل کرنے کے بعد یہودی خود کو سپر پاور سمجھنے لگے تھے۔ اس تابوت کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی، یہاں تک کہ اس کو صرف مقدس ہاتھ یعنی یہودی پیشوا ہی چھونے کا اختیار رکھتے تھے۔ حقیقت میں بھی یہ بڑا مقدس اور بابرکت صندوق قرار پایا۔ بنی اسرائیل جب بھی کفار سے جنگ کرتے اور اس کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا اور لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ جس قدر صندوق کو آگے بڑھایا جاتا، جیت ان کے اتنی ہی نزدیک ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں بھی مقبول ہوتی اور جو مانگتے انہیں مل جاتا۔ یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ عبادت خانے یا معبد کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا عبادت خانہ دراصل ایک خیمہ تھا اور اسی خیمے میں تابوت سکینہ رکھا گیا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے۔ 598 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ اس عبادت خانے کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل اور باقیوں کو قید کر لیا اور اپنے ساتھ بابل کی جانب یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی گئی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح سے ملا کہ چند سال بعد ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا اور مقامی ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر اسے بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ عقل مند اور بڑے عالم تھے۔
लेकिन साथ ही साथ बहुत ही गरीब और मुफलिस चरवाहे भी। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत का ताल्लुक शाही ख़ानदान से नहीं है और इससे ज़्यादा हमारे लोगों का हक़ है। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है? बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल ने यह कहा कि यह फ़ैसला उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। रिवायत में आता है कि थोड़ी ही देर बाद फरिश्तों ने ताबूत सकीना को हज़रत तालूत के सामने लाकर रख दिया। इस ताबूत को देखकर तमाम बनी इसराइल हज़रत तालूत की बादशाही को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। जब हज़रत तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को काफिर बादशाह जालूत के खिलाफ जिहाद करने के लिए तैयार किया। जालूत बहुत ही ताकतवर बादशाह था। हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उसके साथ अपनी शहजादी का निकाह और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद ने जालूत को जान से मार दिया, जिससे उनके लश्कर के हौसले पस्त हो गए और कुफ्फार को शिकस्त हुई। हज़रत तालूत ने अपनी शहजादी का निकाह हज़रत दाऊद से कर दिया और उन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया। इसके तकरीबन 40 साल के बाद हज़रत तालूत का इंतकाल हो गया और हज़रत शमूएल की भी वफ़ात हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को बादशाहत अता कर दी। जब ताबूत सकीना हज़रत दाऊद की तहवील में था तब उन्होंने ये फैसला किया कि इसकी हिफाजत के लिए एक महल नुमा महफूज इबादत खाने या टेम्पल की तामीर करवाई जाएगी। चुनांचे उन्होंने इसके लिए एक ऊंचाई पर एक जगह का तयन किया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि टेम्पल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों की बस की बात न थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को जिन्नात की ताकत से चुना गया। इन जिन्नात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुकम्मल इख्तियार रखते थे। हैकल की तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह से बनी कि आप एक लकड़ी से टिक कर इबादत में मसरूफ़ हो गए। यूँ लगता था कि आप इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। जिन्नात की ये मजाल न थी कि पास आकर देख सकते कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या नहीं। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में मशगूल रहे। तकरीबन साल भर इसी तरह गुजर गया। जिस लकड़ी के सहारे आप खड़े थे, जब उसे दीमक चाट गई और वो खोखली हो गई तो आप गिर पड़े। अब जिन्नात और इंसानों को आपकी मौत का पता चला। हैकल सुलेमानी के 3 हिस्से थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। उससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते थे, उनकी इबादत की जगह थी। और उससे भी अगले हिस्से यानी सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पे, जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था, इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। कुछ अरसे बाद रूमियों ने इस मुक़द्दस जगह को निशाना बनाया और उसको तबाह करके वहाँ एक ईसाई चर्च कायम कर दिया। इस दौरान ताबूत सकीना भी नज़रों से ओझल हो गया। आज भी बहुत सारे माहिर आसार क़दीमा और खुसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदगी की जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़यास आराइयाँ करते रहते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया है। एक मशहूर माहिर आसार क़दीमा रॉन वाइट का कहना है कि यह मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है और कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। अलबत्ता यहूदी ये दावा करते हैं कि ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा में गुम्बद सखरा यानी डोम ऑफ द रॉक के नीचे किसी तहखाने में महफूज है। यहूदियों का अकीदा है कि आखिरी दौर में जब हैकल सुलेमानी की तामीर का वक्त आ जाएगा तो इस मकाम से एक धुआं निकलेगा जिसको तमाम यहूदी दूर दूर से देख लेंगे और वो इसी धुएं को का ताक़ुब करते हुए ताबूत सकीना तक पहुंच जाएंगे, जिसको निकाल कर वो नई तामीर शुदा हैकल के कुद्सुल अक़दस में एक बार फिर रख देंगे। इस तलाश में मस्जिद अक्सा की बुनियादों को पहले ही खासा खोखला किया जा चुका है। यहूदी ये भी मानते हैं कि हैकल सुलेमानी की एक बच जाने वाली दीवार के नज़दीक एक मखसूस दरवाज़ा है जिससे उनका निजात दहिंदा यानी दज्जाल आएगा। यही वजह है कि वो अपने लोगों को दफन करने के लिए इसी दरवाजे को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये खासियत दज्जाल की होगी कि जब वो आएगा तो मुर्दों को जिंदा करेगा और यहूदी उसकी बैत लेंगे और उनके ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत के करीब दज्जाल का ज़हूर होगा और तमाम दुनिया के यहूदी उसकी बादशाहत और नबूवत को तस्लीम कर लेंगे। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पेज को लाइक और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।